प्रोग्राम के इस हिस्से भी गल करांगे जरा सियासी मामलों के उत्ते साडे नाल मौजूद ने वकास मान साहब रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो पूछांगे कि मामला जो है किहड़े पासे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास मान साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दसो कि आखिर ये जिहड़े धरने जारी ने ये कदों तक जारी रहणगे और आखिर इन्हां धरनियां दा मकसद क्या है? सर एक वन पॉइंट एजेंडा है इमरान खान की सेहत, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस हुकूमत ने एक झूठ बोलिया। आज तो तुहानू ठीक। याद है कुछ हफ्ते पहले एक साफी ने खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान की अख नूं मसला होया और उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल लैके जाया गया। हुकूमत उहदे तो इनकारी हुई, लेकिन वो सहाफी अपनी खबर के उत्ते जिहड़ा कायम हो गया और एक हफ्ते बाद हुकूमत ने फिर मन्निया कि असीं उहनूं पिम्स हॉस्पिटल लैके गए हैं। हुण ये आईनी कानूनी इखलाकी हर तरीके नाल जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली का राइट है, वकील का राइट है कि वो उन्होंने मिल सके, और खास तौर पर जो कोई बीमार होवे और थोड़े सामने में कि नहीं मिलन दिता जा रहा। साडी सिर्फ एक डिमांड है, हुकूमत कहे जा रही है जी असीं इलाज करवा लिया है, असीं अच्छे डॉक्टरों को करवाया है, असीं ये कीता है वो कीता है, जो कुछ भी कीता ने, ते असीं ये कह रहे हैं कि साडी उन्हां ते तसल्ली नहीं। तुसीं फैमिली नूं या खान साहब दे जाती मौलज नूं उन्हां नूं मिलवा दिओ, खान वो उन्होंने वेख लैणगे, साडी तसल्ली हो जाएगी। बस इन्नी गल है। पर हुकूमत पता नहीं ये की किहड़ी चीज छुपाना चाह रही है, की ये विच राज है कि जिहड़ा वो नहीं मिलवाना चाहते फैमिली नूं या जाती मौलज नूं। वकास साहब धरने बैठे हुए थोड़े रहनुमा कह रहे हैं कि जी असी तो धरने तो क्या ही नहीं। मैं सुहेल अफरीदी साहब की KP हुकूमत की अगर गल करा, वो कह रहे हैं कि जी ये तो अवाम आपू ही आ गई है। देखो थोड़ी हुकूमत है उत्थे, पेशावर हाईकोर्ट कह रही है कि जी लोगों को मुश्किलात आ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं पहुँच रहे, तो फिर KP हुकूमत है धरने KP के रस्ते बंद ने क्यों नहीं खुलवा रहे? अच्छा, मैं हुण गुजारिश तुहानूं करना वा कि KP दे विच ठीक है, ना गवर्नमेंट ने ठीक है, कोई रस्ता नहीं बंद कीता। लोग जरूर निकले, वर्कर्स जिहड़े ने ठीक। जिहड़े इमरान खान नाल मुहब्बत करदे ने, तुसीं भी जाणदे हो, सारा मुल्क जाणदा है कि 80-90% लोग जिहड़े ने इमरान खान उन्हां दे दिलां दी धड़कन है। और ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ दूसरे पासे जड़ा वे कोई ये हुकूमत जड़ी है जड़ा ये जबर कर रही है, जड़ा ये जुल्म कर रही है और आइन और कानून के भी खिलाफ है, और वो मिलने नहीं देना चाह रहे। हुण इहदे विच असीं की समझिए कि अगर अगर उन्होंने कोई इहदे विच पर्दादारी नहीं, कोई ऐसी गलत काम उन्होंने नहीं कीता, तो उन्होंने किस चीज का डर है? वो मिलन देन, फैमिली नूं मिलवा देन, मुलाकात करा देन, हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। ये कोई एक या तो कहण के साडी ये गैर मुनासिब या गैर कानूनी डिमांड है। ਅਸੀਂ अच्छा तो कोई सियासत नहीं कर रहे। वकास साहब अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी ये जो डिले होया, जिन्ना भी ये जो मामला चल रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात की वजह तो होया। अलीमा खानम साहबा विटो कर देंदियां नहीं कोई मामला होंदा, असी क्या कि आ जाओ जी असी मुआयना कराना चाह रहे हैं, 3 दिन उन्हें जवाब नहीं दिता, बंदा नहीं आया, इस वास्ते असी ये सारा प्रोसीजर करवाया जोड़ा कि बड़ा जरूरी सी। तो इस मामले से उन्होंने स्टेटमेंट तक की कहोगे? तो मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ठीक है, ਸਾਡਾ बड़ा ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ठीक। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੌਲਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। हुकूमत ने जिहड़ी है वो अगर ऑफर कीती है बैरिस्टर गोहर ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ KPK ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸੂਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਤह ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वकार साहब, कोई गलबात हो रही है, मुज़ाकरात, डील, कोई ऐसी चीज़, या कोई अगर फ़र्ज़ करो हुकूमत कह रही है इलाज भी करवाएंगे, जड़ी कोई फैसिलिटीज़ ने असी देवांगे, तो अगर हुकूमत कह रही है बार बार कि जी आ जाओ सर नाल गलबात कर लो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? कोई गलबात करने जा रहे हो? बिल्कुल होना चाहिए सर, साडी तो पार्टी का ना ही तहरीक इंसाफ है। कोई भी जड़ा वे वो कानून तो बाला नहीं, कानून हर इंसान ते लागू है। वो एक वक्री गल है कि साडे मुल्क 27वीं आईनी तरमीम तो बाद ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। एक और मामला भी है वकास मान साहब, इमरान खान साहब ने मैंडेट दिता है अपना महमूद खान चकजई साहब ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੱਢੋ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਬਹਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤਦਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਗਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੋ ਕਿ 250-300 ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਦਰਾ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।